السلام علیکم ناظرین کشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل کانگریس پارٹی سینئر لیڈر تو ممبر پارلیمنٹ راہل گاندھی لکھنؤ مز مرکزی سرکار تو وزیر اعظم سن نقطہ چینی کران وونمت وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ برو کن سرنڈر کورمت یم ست ملک چھوی پور دنیا مز خراب سپزمت بی جے پی کا فائنینشل سٹرکچر وہ اڈانی کمپنی میں ہے اور اس بات کو امریکنوں نے سمجھ لیا اور پکڑ لیا، اسی لیے امریکہ میں کیس کیا ہے۔ بھائی اور بہنوں، وہ کیس اڈانی جی کے خلاف نہیں ہے، وہ کیس سیدھا مودی جی کے خلاف ہے، اور وہ کیس مودی جی کو میسج ہے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں سنی تو ہم آپ کا پورا فائنینشل سسٹم کھول دیں گے، ہندوستان کو دکھا دیں گے۔ تو اب نریندر مودی جی ہندوستان کے پردھان منتری نہیں رہے ہیں، وہ اب امریکہ کا کام کر رہے ہیں۔ اور جب میں یہ بات پارلیمنٹ میں کہنے جا رہا تھا، نریندر مودی بھاگ کے نکل گئے۔ آنکھ میں آنکھ نہیں ملا سکتے۔ بی جے پی انڈیا مز موجود ایرانی سفیرن یوم القدس کس موقع پہ ہندوستان کن لوکن ہند شکریہ ادا کران وونمت موجودہ صورت حالس دوران یت پہ ہندوستان کے لوکو طرف ایران ست یکجہتی ہند اظہار کرنا آو سہ سٹھائی قابل تحسین۔ پایان لازم می‌دانم یک بار دیگر از ملت بزرگ هند برای ابراز همدردی و همبستگی با مردم ایران در پی شهادت حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای صمیمانه تشکر کنم. پیام‌های محبت‌آمیز و ابراز همدلی مردم هند نشان دهنده پیوندهای عمیق انسانی و تاریخی میان دو ملت بزرگ ایران و هند است. میں اپنی گفتگو کے آخر میں ہندوستان کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے ہمارے رہبر شہید کی شہادت پر جس طریقے سے کنڈولیسز کی اور جس طریقے سے تعزیتیں بھیجی انہوں نے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ آپ کی اتنی ہمدردیاں اور آپ کے ایسے میسیجز اور پیغامات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہندوستان اور ایران کے بیچ میں جس طرح کے تاریخی اور جس طرح کے تہذیبی رشتے رہے ہیں وہ کتنے گہرے ہو سکتے ہیں، اس کا اندازہ یہاں کے عوام کے جذبات اور آپ کے جذبات سے لگایا جا سکتا ہے۔ امیدوارم با تلاش و همبستگی ملت‌های آزاده جهان روزی فرا رسد که مردم فلسطین در سرزمین خود در صلح و امنیت و آزادی زندگی کنند و عدالت برای همه مظلومان جهان برقرار شود۔ میں امید کرتا ہوں کہ اسی طرح دنیا کے تمام آزاد معاشرے اور آزاد لوگ ایک ساتھ مل جل کر ایسی کاوش اور کوشش جاری رکھیں کہ جس کے نتیجے میں ایک وہ دن آئے کہ جب فلسطین کے مظلوم آزاد ملک میں اور اپنی زمین پر سانس لیں، زندگی گزاریں اور ان کے اوپر اس قسم کے ظلم۔ یپر تمو ذرائع ابلاغ کن نمائندن ہند سوالن ہند جواب دیوان وونمت ایران تو ہندوستان درمیان باہمی تعلقات بہتر یل زن تمو وون ایران تمام تلخی دور کرنے حوالہ سنجیدگی سان کام کران۔ We have a good relation with the government of India, and all high-ranking officials talked yesterday with the Indian government and high-ranking officials, and I think that we should pray to Allah to remove all the obstacles from in different fields. And as your question, we tried our best to remove the problems, and I think that you can see in the near future good news in this case. Believe that they should try their best, because you know that we several times announced that we don't want war, but we are ready for war. And you know that we, as Iran, we re-entered the negotiation with the United States, and we are on the negotiation that unfortunately disturbed and destroyed the negotiation tables.
And now we say to all the governments, Iran don't war, but Iran ready for war, and we prefer to peace. And they have announced that if you started the war, you cannot finish it. The time, duration, and scope and geography under our control. And we believe that we should do all the things that don't repeat this war. You know that before 9 months they started and they announced and they for ceasefire. Iran accept, but now unfortunately they started again. This is our principles. You know that Iran is Iran, and we believe that inshallah we will prevail. خانقاہ مولا سری نگرس مز آز لوکن ہند بڑی تعداد نماز جمعہ ادا کورمت یتھ دوران ماہ مبارک تو قرآن فضیلت گشران ون آو یتھ ریتس مز قرآن نازل سپدمت یم سۭتۍ اتھ ریتس سٹھا بجر تو تھزر اللہ تعالیٰ ہن بخشمت یل زن ون آو ٲخری عشرس مز سہ رات تہ یس زن ساسواد ریتن کھت بہتر تو افضل تو اس پہ زیادہ کھت زیادہ عبادت کرت اللہ تعالیٰ سند شکر ادا کرن. سٹھا سکون آو تکیاز یہ محنت یمو اسلام وت ہو اسلام داغ بیل زن ترم سہ حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ ترمت یتن تہندے برکت ونکس سرسی یتن زن اندر جمعہ آو پرنے سو یہندے برکت یم زن داغ بیل ترمت اسلام داغ بیل گۄڈنیتھ یمو ترمت یتن ادے یہندے برکت ونکس مسلمانتن ونکہ یہندے برکت یہ آو سٹھا سکون الحمدللہ سکون آو اللہ تعالیٰ کور زار پار اللہ تعالیٰ کر منگ منگ اللہ تعالیٰ منگ دعا تم یم دعا منگنا تم اللہ تعالیٰ بوزن تم دعا گھن قبول. اللہ آز لکن مز سٹھا رونق چہل پہل شوق مگر افسوس جامع مسجد بند تمہ کن گو خانقاہ بڑ بار یہ آئی جماعت. آخری جمعہ آخری دہلس مز یہ بڑ تھوت رحمت سان مسلمان بائن خطر یت مز اجابت ہر أکس دعاس سٹھا ماشاء اللہ اتھ کھانا الفاظ یوت خوش خال ریت عمرن مز ات ثواب خاص کر یم روزدار یم زکات صدقات دیوان مسکینن غریبن ات مز اجابت بیچ درجہ ہائی تو پتہ 7 درجہ مز عام رت ات مز وچھ ون جیسے دیون غریبن غرباتن یتیمن پنن اہم غریب رشتہ دارن گۄڈٕ تمہ پتہٕ باقین یہ بڑ امچ میسیج. آج پور اصل پٲٹھۍ نماز جامع اوس بند وۄنۍ آیہِ أسۍ یوٗرۍ بڑٕ اصل مزٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ کوٚر دعا دۄیہِ خٲرا کوٚر بیٚیہِ کیٛاہ. جوم یونیورسٹی مز آز پروگرام سانز کرنا آمت یت مز LG منوج سنہا یونیورسٹی ذمہ دارو فنکارو کلاکارو تو طالب علمو شرکت کر. ات موقع پہ یہ LG منوج سنہان لٹرلی کلچرل کنکلیوس دس تل تت تمو وونمت خطک بھائی چار مذہبی آہنگی تو روایت پتہ وتہ پہ یہ روزم تو یہ برہ پکناؤن نئی پی ہز ذمہ داری. ریاسی کا گڈ ٹرپ اپنا پردرشن کر کیوں پیچھے آنا دیپک پیچھے آپ بالکل بند کرائیے پیچھے آنا. مجھے اس بات کی بھی بےحد پرسنتا ہے کہ ساہتیہ سنسکرتی سماگم کا یہ منچ کیول شہروں کے لیکھکوں اور کلاکاروں کا منچ نہیں رہ گیا ہے بلکہ ان آوازوں کا بھی یہ منچ ہے جنہیں اوسر کم ملتے ہیں. میں چاہوں گا کہ یہاں نئے آئیڈیاز پر 2 دن وچار ومرش بھی ہوں
संवाद हो, क्योंकि श्रेष्ठ चिंतन संवाद से ही जन्म लेता है। मुझे बताया गया है इस उत्सव में पुस्तकों का विमोचन भी होगा। मुझे उम्मीद है कि जब अपनी सृजन यात्रा आप साझा करेंगे तो विद्यार्थियों को और यहाँ के नौजवानों को समझने का अवसर मिलेगा कि लेखन मेरा ये मानना है कि जब हम कहते हैं कि संस्कृति और साहित्य का समागम, तब उसका असली अर्थ ये होता है कि हम मिट्टी से संवाद करें और कला के विभिन्न रूपों के जरिए समाज की आत्मा को नया स्वर दें। हमारी प्राचीन संस्कृति में तो कहा भी गया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्याय दुर्गम पतस्थ कवयो वदंती, अर्थात उठो, जागो, श्रेष्ठ गुरु और ज्ञानियों के पास जाकर आत्मज्ञान प्राप्त करो। हालांकि हम सब जानते हैं कि आत्मज्ञान का मार्ग बहुत कठिन होता है, लेकिन यही मार्ग मनुष्य को सच्चे ज्ञान और आत्मिक जागृति तक पहुंचाता है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि साहित्य संस्कृति समागम इस आत्मिक जागृति का भी एक सशक्त माध्यम बने। मित्रों, साथ ही साहित्य संस्कृति समागम हमें विशेष रूप से अवसर दे रहा है कि हम स्थानीय कथाओं, बोलियों और कला परंपराओं पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि ये सच है कि हर एक इंसान की पहचान की जड़ें वहीं से तो पोषित होती हैं। जब हम नाजरीन खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। बडगेमिस में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी लीडर तो वर्कर तरफ एहतजाज करना आमद। यात दौरान एहतजाज में शामिल लीडर तो वर्कर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे सपदमिस हमलस खिलाफ नारेबाजी करान। इल्जामात मौके पर मांग करना आई अमे हवाले गई मुकम्मल तहकीकात अमन मज अन्न युन युत जन असल हकैक ब्रोह कुन यन। अत मौके पर पार्टी सीनियर लीडर तो मेंबर असम्बली चोडर अली मोहम्मद डारन जम्मू कश्मीर सरकारस मांग कर्म यम नौजवान हाल मुजाहिरन दौरान गिरफ्तार करना आय तिज रिहाई हवाले गसन संजीदा कदम तुलने yin युत जन घर वालन मज पौधे सपदम तशवीश दूर करने जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल लीडर अकिस साजिश पुलिस तम जम्मू देखिए, हम हुकूमत हिंदुस्तान बिलखुसूस होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से आज ये गुजारिश करने के लिए आए हैं कि जिस इंसान ने 20 साल से ये इरादा किया था कि मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को कत्ल करूंगा, जो कि उसने खुद एतराफ़ किया है, अभी तक हमें वाजिया पाल से नहीं हुई कि वो क्यों डॉक्टर साहब को मारना चाहते थे। ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बच गए। तो हमें उम्मीद है कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है और होम मिनिस्टर साहब हिंदुस्तान के हैं, वो उस गहराई में जाके तहकीकात करे ताकि मुलजिम को फांसी का सजा सुनाए। आप देखिए, यहाँ के नौजवान मामूली प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनको कपड़े निकालकर नंगा कर रहे हैं। एक कातिल जो पुलिस के सामने है, वो किस तरह वहां बयान दे रहा था, कुर्सी पर बैठे थे। हमें इस बात का अफसोस है और इस बात का भी अफसोस है जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो बैनुल अक़वामी लीडर है, जब वो किसी फंक्शन में गए तो वहां पुलिस की मौजूदगी नहीं थी। तो लिहाजा इसका तहकीकात होना चाहिए, किसके कहने पर पुलिस को वहां गारहज़र रखा गया। ये मामूली मसला नहीं है। तो उम्मीद यही है कि उसका तहकीकात हो जाए। और इसके साथ साथ मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और एलजी साहब से गुजारिश करता हूं कि जो नौजवान आज जेलों में बंद है, उनकी पहली गलती है ये, उनसे माफ किया जाए
ईद से पहले पहले इनको रहा किया जाए, क्योंकि वो जज्बात में आ गए। जब ईरान के सरबराह को शहीद किया गया तो उस वक्त वो एहतजाज करने के लिए निकले, कुछ शरपसंद तो उसमें शामिल हो गए, जिसकी वजह से जज्बात में नौजवान आ गए। अगर उनसे कोई गलती हो गई उनको माफ किया। वादी कशीर मज ये वंद कालस दौरान मौसम खुशक रोजन सत मेव कुलियन तो खास कर बादाम कुलियन मज वक्त ब्रोह फुल लगने सत जमींदारन मज तशवीश पैदा सपदमुत तत पुलवमस मज महकमे हार्टिकल्चर के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जि बाग वालन तो जमींदारन छन अमे हवाले घाबरन जरूरत, बल्कि जरूरी जि महकम कन माहिरन हिंदन मशवरन पे अमल करने युत जन तिहंदिस मेव फसलस पे कह असर पे। नहीं, इसमें कोई ऐसा एब्रप्ट वो डाउनफॉल नहीं हुआ टेम्परेचर में, थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो गया। तो मैं अपने मालिकान उनको देख लें, उनको समझे, हमारे राब्ते में रहे, जो हमारा झैल स्टाफ है, जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं, उनके राब्ते में रहे। और हमारा जो कोई भी ऑपरेशन होता है बागात में, वो डेट स्पेसिफिक नहीं होता। डेट के एतबार से, तारीख के एतबार से हम कोई ऑपरेशन नहीं करते। हमें बेसिकली देखना होता है जो ग्रोथ स्टेज ऑफ प्लांट है, जो भी उसका मरहला है अपने बाग का, अपने पेड़ का, उसको देख के उसी स्टेज को हम मद्देनजर रखते हैं और उसी के आगे फिर हम सुपर शेड्यूल मुरतब करते हैं। तो उस मरहले को देख के, अपने बाग को के मरहले को देख के, उस ग्रोथ स्टेज को देख के वो स्प्रे कर सकते हैं। इंशाल्लाह ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं कि कोई कहीं पे हार्श ऐसा हो गया, हार्श कोई टेम्परेचर हो गया। फिलहाल नॉर्मल ही चल रहा है। जो पहले से थोड़ा एडवांस हमारा स्टेज चल रहा था, 15 दिन का लगता है, 10-15 दिन का एडवांस हो गया स्टेज हमारा। तो उसी हिसाब से वो अपने स्प्रे शेड्यूल को देख। वादी कशीर मज ये कया परमित लिखमित नौजवान लड़के तो कोर रोजगार के तलाशस मज जहनी कोफ्त शिकार सपदमित तत शुमाली कशीर हिंदिस सोपरस सत तोलुक थवन वाजने ताबिंदा नावच जन यमन नौजवान बापत अख मिसाल कायम करमज। ताबिंदा सुंद वन तमो खेन चन बापत ताबीज क्लाउड किचन नाव सत कारोबार शुरू कोर्मुत, तो वनकन तिमन असल पट आन चोर जीनित जिंदगी हंद दह आसानी सान गुजारित हेकान। ये गई ये लहाबी कबाब ये माइक्रोवेव से पे अगर मोहनस मज लगाओ तो मेल्ट। रही मेरे क्लाउड किचन की बात, ये मैंने एक खेल खेल में अपने घर के किचन से ही स्टार्ट किया। इसके पीछे मेरी जो ये है इंस्पायर, वो मेरी बेटी है, मेरी फैमिली है और मेरी फ्रेंड है, जिन्होंने मुझे एक इंस्पायर किया, हु हैज़ एंजॉयड माय फूड, दे हैव इंस्पायर्ड मी टू स्टार्ट अप माय जर्नी। देखिए, मैं आपको पहले अपने बारे में बताऊंगी कि मुझे तो ऐसा फाइनेंशियल इशू कुछ नहीं था, लेकिन मुझे अपना बिजी रखना था किसी भी चीज़ के रिलेटेड। सो मैंने कुकिंग पे ही फोकस किया। एक छोटा सा स्मॉल सा आइडिया से हम अपना बिजनेस घर पे बैठ के स्टार्टअप कर सकते हैं। जी, वुमेन एम्पावरमेंट ज़रूरी है एक वीमेन के लिए, क्योंकि उसको अपने आप पे बिलीफ होना चाहिए। विदाउट बिलीफ वो कुछ नहीं कर सकती है। हाँ, बस बिलीफ होगा, उसमें पेशेंस होगी, डेडिकेशन, देन शी कैन ग्रो इजीली। फिश है, हरीसा है, कश्मीर में वाजवान में हो गया, यखनी है, और ये कश्मीरी ये चिकन लहाबी कबाब है, मटन है, जो भी हमारी कश्मीरी ट्रेडिशनल डिशेस है वो मैं बना लेती हूँ, प्लस ड्राइड वेजीज। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर रिस्पांस अच्छा रहा, अभी तक तो ठीक रिस्पांस है, क्योंकि कस्टमर को क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए, टेस्ट चाहिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। फिर इसके बाद रहा सवाल एम्प्लॉयमेंट का। हाँ, अगर आहिस्ता आहिस्ता मेरा काम अच्छा रहा तो मैं डेफिनेटली आगे हायर कर सकती हूँ बंदे, जिनको भी रोज़गार मिले मेरी वजह। जी अल्हम्दुलिल्लाह एज ऑफ नाउ मेरी लाइफ जर्नी बहुत अच्छी रही। मेरी फैमिली का सपोर्ट मुझे मिला, मेरे हस्बैंड का हु इज़ वेरी सपोर्टिव टू मी, मेरे इन लॉज जो अभी आउट ऑफ कंट्री है उनका भी एप्रिसिएशन है इस काम को ले। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे आपकी लाइफ में जो आपको डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कान से सुने, दूसरे कान से छोड़िए, ठीक है। जिलडारा हंदवार के लोगों तरफ शिकायत बवान वन आमद युद्ध इलाकस मज PMGSY तरफ सड़क तमीर करने सवाल काम जारी, ताहम
कम सही अंदाज अमल मज अन्न यम सत मुकामी लूकन मज तशवीश पैदा सपदमुत यह जन लूको तरफ वन आव लूकन कुलन तो जमीन मुआवजह दिन आमुत यम सम मोयो सपद मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग कर आम अत मामलस कुन गई जोन दुन युन युत जन तिमन मज पैदा सपदमुत खदशात दूर करने इन पिछले 10 साल से जो PMGSY हंदवारा यहाँ पर काम कर रहा है, जैसे कि अखरोट के दरख्त निकल गए, PMGSY हंदवारा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवारा उन्होंने पैसे डाले, बल्कि उन चीजों को पैसे डाले नहीं आपको माना कि वैसे के वैसे ही रह गए। और बाकी दूसरा चीज ये है कि यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट आता है वो डराने की कोशिश करते हैं लोगों को। खासकर मैं PMGSY हंदवारा की बात करूंगा, टोटली करप्टेड डिपार्टमेंट है। इंसान वो भी जो हम लापरवाही जो हम परेशानी उठाते हैं, सबसे इसका जो कारण है वो PMGSY हंदवारा है। कुछ नहीं है सर, आप देख सकते, खुद भी देख सकते, क्योंकि हम मजबूर हो गए कि आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्रेन है, एक साइड से भी ड्रेन लाया है, दूसरे साइड से भी ड्रेन लाया है, और बीच में ऐसे ही रखा है। ये सर खुद ही आप देख सकते, आप देखेंगे कि जब भी गाड़ी आएंगे आपके जितने भी कपड़े खराब हो जाएंगे सर। तो हम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब हंदवारा डिपार्टमेंट नजर दिवान तो वसान वापस पगह लागोस रोज लागो मगर न गसान कह ये वो ब्रो पे तुम ट्रेनिंग सिस्टम ये कर कुल वाले कुल वाले दियो बिचार मुआवजह चटन कुल। तो नाजरीन अत वोत कशर खबरनामा अन तुम रोजो गुलिस्तान न्यूज़ वुचान यदि जिंदगी रूज पगह सपद तुम बे मुलाकात। फिलहाल दियो इजाजत, खुदा सवाल।